انور اپنے دفتر سے بڑی اجرت میں نکلا۔ اسے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی بیوی زینت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ دراصل اس کی بیوی امید سے تھی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ بھی دفتر سے نکل کر سیدھا ہسپتال جا رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہو تاکہ وہ اس کا بازو بن سکے۔ وہ راستے بھر زینت کی خیریت اور نرینہ اولاد کی دعائیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ہسپتال آ چکا تھا۔ وہ فوراً ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا ہے۔ وہ بے چینی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر آپریشن ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر شمائلہ نے اسے طلب کیا۔ وہ فوراً ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر شمائلہ بولی، آپ زینت کے شوہر ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ان کا شوہر ہوں۔ دیکھیے انور صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے اور نہ ہی لڑکا۔ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس کی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کے ہاں خواجہ سرا، جسے عام زبان میں ہجرا کہا جاتا ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ ہمت سے کام لیں، تھوڑی دیر بعد ہم مریض کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ اپنے مریض سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی، جبکہ انور فضاؤں میں بس گھورتا ہی رہ گیا۔ زینت ہسپتال سے گھر آ چکی تھی، پر ان دونوں کے چہرے خوشی سے آری تھے۔ انہیں تو یہ سوچ کھائی جا رہی تھی کہ محلے رشتہ داروں کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ آخر وہ یہ بات کب تک چھپاتے؟ ایک دن تو سب کو اس کا علم ہو ہی جانا تھا، جو آخر ہو ہی گیا۔ دبے دبے لفظوں میں دونوں میاں بیوی کو کافی سننے کو ملتی، جنہیں سن کر وہ صرف صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا نام انہوں نے نسیم رکھا۔ نسیم ایسا نام ہے جو لڑکے کا بھی رکھا جاتا ہے اور لڑکیوں کا بھی رکھا جاتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ 2 سال بعد زینت نے انور کو ایک بار پھر خوشخبری سنائی، پر اس بار انور کو اتنی خوشی نہ ہوئی جو پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک اندیکھے خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں دوبارہ تقدیر اس سے کوئی مذاق نہ کر دے۔ اس نے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں مانگی۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور اس کے یہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس کے قدم جیسے زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ اس نے خوب مٹھائیاں بانٹی۔ انہوں نے اس کا نام جلال رکھا اور اب ان کی ساری محبتیں صرف جلال کے لیے تھیں۔ نسیم کا وجود جیسے ان لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ نسیم 14 سال کی ہو گئی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جلال کو اسکول جاتا دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ وہ اسکول جائے، پر اسکول تو درکنار، اسے تو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہ دی۔ وہ گھر میں ایک طرح سے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے گھر میں قید ہونا تو منظور تھا، پر اسے تو ہر دم دھتکارا ہی جاتا تھا، اسے نظر انداز ہی کیا جاتا تھا۔ باپ تو باپ، اس کی ماں بھی نہ جانے کیسی تھی، وہ بھی اسے نظر انداز کرتی تھی۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آخر اس نے فیصلہ کیا گھر چھوڑنے کا۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، پر اس نے کر لیا۔ اس نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی اور وہ سوچ ہی رہی تھی کہ شاید اسے روکا جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ اس باپ کے الفاظ اس کے کانوں میں ایک بم کی طرح پھٹے جب اس نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، تو انور بولا، دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا تو اس کی ماں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہ تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے گال تر کر گئے۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ اب اس کا گھر، یہ زمین اور چھت آسمان تھے۔ وہ چلے جا رہی تھی ایک نامعلوم منزل کی تلاش میں۔ وہ چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی، اسے خود معلوم نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی، اس کے قدم تھکن سے چور ہو گئے تھے، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آخر ایک جگہ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چاند کو دیکھتی رہی، جو شاید اس کی بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ رات اس کے لیے ایک طویل رات تھی، شاید کبھی نہ ڈھلنے والی رات۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اس خاموش رات میں چیخ رہی تھیں، پر یہ چیخ
एक बे आवाज़ थी जो सिवाय उसके और कोई नहीं सुन सकता था। फिर उसे न जाने कब नींद आई और उसे मालूम ही न था सुबह का सूरज तलू हो चुका था। अचानक रेलगाड़ी की आवाज़ पर उसकी आंखें खुल गईं। करीब ही रेलवे स्टेशन था। उसे भूख लग रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में 30 रुपए थे जो न जाने कब से उसके पास रह गए थे। उसने इन रुपयों से कुछ बिस्कुट खरीदे और अपने पेट का ईंधन भर लिया। अब उसकी जेब खाली हो चुकी थी। एक बार फिर भूख ने उसे सताना शुरू कर दिया। भूख से मजबूर होकर उसने एक फैसला कर लिया और उसने चलना शुरू कर दिया। अब उसका रुख वहां मौजूद रेलगाड़ी की तरफ था जो मुसाफिरों को लेकर जाने के लिए खड़ी थी। मुसाफिर जोक दर जोक उसमें बैठना शुरू हो गए और वो एक डब्बे में दाखिल हुई और फिर उसके हाथ मुसाफिरों के आगे उठ गए। उसने भीख मांगना शुरू कर दी। बाहर से वो बज़ाहिर एक मजबूत नजर आ रही थी पर अंदर से उसका वजूद कांप रहा था। पहली बार हाथ फैलाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी पर आंखें बंद करने से मुसीबतें टल तो नहीं जाती। उसने आंख खोली और हर मुसाफिर के आगे हाथ फैलाने लगी। दिन भर हाथ फैलाने से उसे इतनी रकम जमा हो गई थी कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। रात हो चली थी। वो वापस अपने ठिकाने पर लौट आई। अब फिर रात की खामोशी थी और वो थी उसकी सिसकियाँ थीं और खामोश सिसकियाँ। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दिन वो यूं ही भीख मांग रही थी कि अचानक किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो उसे अपनी ही जिन्स का इंसान नजर आया। वो भी एक हिजड़ा था। वो नसीम से मुखातिब हुआ। लगता है घर से ताज़ा ताज़ा दुत्कारी गई हो। आप कौन हैं? उसने डरते डरते पूछा। उसने कहा कि मुझे रेशमा कहते हैं और अगर रेशमा से रेश निकाल लिया जाए तो माँ बच जाता है। तुम मुझे माँ समझ सकते हो। आओ मेरे साथ। ये दुनिया हम लोगों के लिए नहीं है। हमारी दुनिया तो कोई और ही है। आओ हम अपनी दुनिया में चलते हैं। ये कहकर उसने नसीम का हाथ थामा और एक तरफ को चल दी। वो एक बड़ा सा मकान था जहाँ सब उसी जैसे लोग थे। उसे घर में दाखिल होता देखकर सबके चेहरे खुशी से झूम उठे। हर एक उसकी भलाएं लेने लगा। चारों तरफ से उस पर मोहब्बतों के फूल निछावर होने लगे जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। वो सोचने लगी जो अपने थे वो भी अपने न बन सके और जो गैर हैं वो तो अपनों से भी बढ़कर हैं। उसे सबसे मिलाया गया। सब उसके आने से बहुत खुश थे। एक तो वो कम उम्र भी थी और खूबसूरत भी थी। आज उसने पेट भर कर खाना खाया और आज की रात वो बहुत पुरसकून सोई। सुबह का सूरज उसके लिए एक नया सूरज बनकर तलू हुआ था। अब उसको अपने फन से रोशनास कराने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाने लगी। सबसे पहले उसे ताली बजाना सिखाया गया। ये ताली जैसे उनकी पहचान थी। चंद दिनों में ही उसने ताली बजाना सीख ली। नाच भी उसने सीख लिया। अब वो मुकम्मल तौर पर उनमें रच बस चुकी थी। उसने रेशमा से ख्वाहिश जाहिर की कि वो पढ़ना चाहती है। रेशमा ने तो पहले उसे हैरत से देखा, फिर बोली, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी? क्या कमिश्नर लगना है? वो बोली, नहीं माँ, मुझे कमिश्नर तो नहीं बनना, बस तालीम मेरा शौक़ है। मैं अपना शौक़ पूरा करना चाहती हूँ। रेशमा ने कुछ देर कुछ सोचा और फिर बोली, ठीक है, जैसा तू चाहे। वो ये सुनकर झूम उठी और अपनी बरादरी वालों के साथ काम पर निकलती और शाम में पढ़ाई करती। उसने अपने काम के साथ साथ बहुत जल्द जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। उसने ग्रेजुएशन कर ली थी। पहली दफ़ा उसकी बरादरी में से किसी ने तालीम मुकम्मल की थी। उसकी तालीम देखते हुए रेशमा ने किसी से कहकर उसे सरकारी नौकरी का कह दिया। उसे यकीन तो नहीं था कि उसे नौकरी मिल जाएगी, पर खुशकिस्मती से उसे नौकरी मिल ही गई। उसे एक फलाही इदारे में नौकरी मिली थी और दिलजमी से अपने काम में जुट गई। बहुत जल्दी उसने तरक्की कर ली और ऑफिसर के ओहदे तक पहुंच गई। वो एक दफ़ा सरकारी दौरे पर एक ओल्ड एज हाउस मुआयने के लिए गई। वहां वो बूढ़े वालिदैन थे जिन्होंने जिन बच्चों को बड़े नाजो अंदाज में पाल कर किसी काबिल किया था, वही उनको यहाँ छोड़कर उन्हें भूल गए थे। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े शख्स पर गई जो व्हील चेयर पर सर झुकाए बैठा था। वो उसके करीब गई, उसे सलाम किया। उस बूढ़े शख्स ने जैसे ही गर्दन उठाकर देखा तो उसे देखकर वो हैरान रह गई। वो उसे फटी फटी नज़रों से देखने लगी क्योंकि वो और कोई नहीं, उसका बाप
अनवर था वो अपने बाप को पहचान चुकी थी। उसे उसकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी। उसने फ़ौरन उसे अस्पताल दाखिल करवाया। उसकी देखभाल के लिए एक नर्स भी रखवा दी। वो सुबह और शाम उनकी इयादत करने आती। जब वो सो रहे होते तो वो बेड पर ही उनके करीब बैठ जाती और उनका हाथ चूमती। एक दफ़ा वो इसी तरह उनके पास बैठी थी और हाथ चूम रही थी कि अचानक अनवर की आंख खुल गई। उन्हें जगह देखकर वो घबरा गई। अनवर बोला, तुम कौन हो? तुम में मैंने मोहब्बत की एक अलग ही चाह देखी है, ये बताओ तुम हो कौन? वो बोली, क्या आप सुन सकेंगे कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं सुन सकूँगा। बताओ तुम कौन हो? मैं आपकी वही धुतकारी हुई औलाद हूँ, आपकी हिजड़ा औलाद। ये सुनकर अनवर हक्का बक्का रह गया, बिल्कुल गुमसुम रह गया। कुछ देर खामोश रही। अनवर के आंसू गिरने लगे। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। शायद इसी वजह से कुदरत ने हमको ये भयानक अंजाम दिया है। हिजड़ा तू नहीं बल्कि हिजड़ा तो मेरा वो बेटा था जो मुझे सहारा भी न दे सका और बेसहारों की तरह गैरों में छोड़ गया। हाँ, हिजड़े वो लोग होते हैं जो अपने बूढ़े वालिदैन को बोझ समझकर ऐसे इदारों में जमा करा जाते हैं। हाँ, हिजड़े ऐसे ही लोग होते हैं। ये कहकर अनवर ने उसे सीने से लगा लिया।